بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ہمراہ صحرا کی سیر کو گئے۔ دوران سفر ایک شہر کے قریب پہنچے، راستے میں خزانے کے نشانات پائے۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم یہاں پر رکیں اور خزانے کو نکالیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اجازت دیتے ہوئے فرمایا، آپ لوگ خزانہ نکالنے کے لیے یہاں پر رکیں۔ میرے خیال میں اس شہر میں اور بھی خزانہ ہے، میں اس کی تلاش میں جاتا ہوں۔ حواری حضرات وہاں پر رکے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے۔ راستہ چلتے ہوئے انہوں نے سادہ سا ایک ویران گھر دیکھا۔ اس میں داخل ہوئے، وہاں پر ایک بوڑھی عورت زندگی بسر کر رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ آج رات میں آپ کا مہمان ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس کے گھر میں آپ کے علاوہ اور کون رہتا ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے جو بیاباں میں رہتا ہے اور لکڑیاں کاٹ کر شہر میں لا کر فروخت کرتا ہے۔ اس کام سے جو آمدنی آتی ہے اس سے ہماری زندگی کے اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس بوڑھی عورت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتی تھی، اس نے ان کو علیحدہ کمرے میں جگہ دی اور ان کے مہمان نوازی کی۔ ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس کا بیٹا بھی صحرا سے واپس گھر آ گیا۔ ماں نے اس سے کہا کہ آج رات ہمارے ہاں ایک بہت قابل احترام مہمان ہے، ان کی پیشانی سے نور و تقویٰ اور عظمت و پارسائی کا نور چمکتا ہے، ان کی ہم نشینی کو غنیمت سمجھو۔ وہ لڑکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کا شایان شان احترام کیا اور ان کی خاطر تواضع کی۔ رات کے وقت اس لکڑہارے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احوال پرسی بھی کی۔ دوران گفتگو معلوم ہوا کہ وہ لڑکا عقل مند و دانا انسان ہے، لیکن غموں اور پریشانیوں نے اس کے دل و دماغ کو جکڑ رکھا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے دل میں غموں کا پہاڑ ہے۔ لکڑہارے نے کہا کہ ہاں، میرے دل میں غموں کا پہاڑ ہے جس کو برطرف کرنے پر کوئی بھی قادر نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے دل کا غم میرے سامنے بیان کرو، شاید اللہ تعالیٰ اس کو برطرف کرنے کے اسباب مجھے عطا کر دے۔ لکڑہارے نے کہا کہ ایک دن میں پشت پر لکڑیاں اٹھائے بادشاہ کے محل کے قریب سے گزرا۔ میں نے محل کی طرف دیکھا تو میری نگاہ بادشاہ کی حسین و جمیل بیٹی پر پڑی۔ میں اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ دن بدن میں اس کے عشق میں گرفتار ہوتا گیا، لیکن یہ کام میری قدرت سے باہر ہے۔ اس دکھ کا موت کے سوا اور کوئی علاج نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اس لڑکی کو چاہتے ہو تو تمہارے وصال کی وسائل میں مہیا کر سکتا ہوں۔ لکڑہارے نے یہ سارا واقعہ اپنی والدہ کے گوش گزار کیا۔ ماں نے کہا کہ پیارے بیٹے، یہ ہمارا مہمان کوئی عظیم شخص ہے، اگر اس نے قول دیا ہے تو وہ ضرور اسے پورا کرے گا۔ اس کے پاس جاؤ اور جو کچھ کہے اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اگلی صبح لکڑہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگو۔ لکڑہارا محل کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ محل کے قریب پہنچا تو دربانوں نے اس کا راستہ روکا اور پوچھا کہ تمہیں بادشاہ سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ میں بادشاہ سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ وہ لوگ اس کا مذاق بناتے ہوئے ہنسے۔ وہ لوگ بادشاہ کو ہنسانے کے لیے اس کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں تمہاری لڑکی کا رشتہ لینے آیا ہوں۔ بادشاہ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ میری بیٹی کا حق مہر اتنا سونا، یاقوت، چاندی شامل ہے اور یہ مقدار اتنی ہے کہ حکومت کے خزانے میں بھی اتنی مقدار نہیں ہے۔ لکڑہارے نے کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں اور اس کا جواب بعد میں دوں گا۔ لکڑہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویرانے میں گئے جہاں پر مختلف قسم کے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایجاد الہی کے ذریعے ان پتھروں کو یاقوت، گوہر، سونا اور چاندی میں تبدیل کر دیا۔ ان کی مقدار اتنی ہی تھی جتنی بادشاہ نے کہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ اٹھا کر بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔
लकड़हारे ने वो सब उठाकर महल में बादशाह की तहवील में दे दिया। बादशाह और उसके दरबारी हैरानो परेशान हुए और उससे कहा, ये काफ़ी नहीं है, इतने मिकदार और लेकर आओ। लकड़हारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और जो कुछ वहाँ पेश आया सारा वाक़या बयान कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसी वीराने में जाओ और उतने ही मिकदार के हीरे जवाहरात बादशाह के पास लेकर जाओ। लकड़हारे ने वही काम किया और सारे जवाहरात लाकर बादशाह के सामने रख दिए। बादशाह ने इस लकड़हारे के साथ गुफ्तगू की तो समझ गया कि ये सारे मोजज़ात इस मेहमान की वजह से हैं जो लकड़हारे के साथ रह रहा है, और वो मेहमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा और कोई नहीं है। इसने लकड़हारे से कहा कि इस मेहमान को लाओ और इनसे कहो कि मेरी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ पढ़ दें। लकड़हारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने रात के वक्त लकड़हारे का निकाह इस बादशाह की बेटी के साथ पढ़ा दिया। अगली सुबह बादशाह ने लकड़हारे से गुफ्तगू की तो पता चला कि वो एक अक्लमंद इंसान है। बादशाह की इस लड़की के अलावा और कोई औलाद ना थी। इसने लकड़हारे को अपना वली अहद बना लिया। इसने दरबारियों और हुकूमती अफराद को हुक्म दिया कि इसके दामाद की बैत करें। अगली सुबह अचानक मिर्गी के दौरे से बादशाह दुनिया से चल बसा। दरबारियों और हुकूमती अफराद ने इसके लकड़हारे दामाद को सल्तनत के तख्त पर बिठाया और मुल्क के तमाम इख्तियारात इसके सुपुर्द किए, और यूं वो एक मुल्क का बादशाह बन गया। तीसरे रोज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसको खुदा हाफिज़ करने के लिए इसके पास आए। लकड़हारे ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मर्द हकीम व दाना, आप अलैहिस्सलाम के कई एक एहसान मेरी गर्दन पर हैं। मैं इन एहसानात में से किसी एक का भी शुक्रिया अदा करने की कुदरत नहीं रखता, अगरचा मैं ता क़यामत ज़िंदा भी रहूं। गुज़िश्ता रोज़ मेरे दिल में ख़्याल आया कि अगर आप अलैहिस्सलाम ने इसका जवाब ना दिया तो जो कुछ आपने मेरे इख्तियार में दिया है इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो कौन सा सवाल है? लकड़हारे ने कहा कि मेरा सवाल ये है कि अगर आप मुझे लकड़हारे से 2 दिन में बादशाह बना सकते हैं तो आपने अपने लिए क्यों इस कदर सादा ज़िंदगी इख्तियार कर रखी है और बादशाह बनने और दुनिया की ऐश से मुंह फेर रखा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो शख्स जिसने खुदा को पहचाना और उसकी तरफ से करामतों और जज़ा से आगाह हुआ, दुनिया की बेसवादी को समझता है, वो दुनियाए फ़ानी की सल्तनत और इसके नापायदार अमूर से दिल नहीं लगाता। हम अल्लाह की बारगाह में ऐसी ख़ास लज़्ज़तों के हामिल हैं कि दुनिया की तमाम लज़्ज़तें इनके मुकाबले में नाचीज़ हैं। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसके सामने कुछ ईमान की लज़्ज़तें, दर्जात और नेमतों की वज़ाहत की। वो लकड़हारा मतलब को अच्छी तरह समझ गया। इसके अंदर अजीब सी तब्दीली रोनुमा हुई। इसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जह होकर आज़ाना अंदाज में यूं कहा, मुझे आप अलैहिस्सलाम से शिकवा है कि आप क्यों एक बेहतर और ख़ूबसूरत रास्ते पर चले हैं, लेकिन मुझे दुनिया की इस कठिन रास्ते पर डाल दिया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने ये काम इसलिए किया कि तुम्हारी अक्ल व दानाई का इम्तिहान लूँ और इन अमूर को तर्क करना तुम्हारे लिए पादाश का मूजब और दूसरों के लिए इबरत हासिल करने का सबब हो। इस लकड़हारे ने तख्ते सल्तनत और हुकूमती मुश्किलात को छोड़ा और वहीं लकड़हारे का लिबास पहनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे चल पड़ा कि जब तक ज़िंदा रहेगा इनका हमनशी रहेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसको अपने साथ लेकर चले और अपने हवारियों के पास लाए। ये मर्द वो ख़ज़ाना है जो कि मेरे ख़्याल में इस शहर में मौजूद था। मैं इसकी तलाश करके तुम्हारे पास ले आया हूँ। ये है वो ख़ज़ाना, ना कि वो ख़ज़ाना जिसकी तलाश में आप सब यहाँ पड़े हुए हैं। यकीनन यही सबसे बड़ा ख़ज़ाना है कि इंसान हक़ के रास्ते को पहचाने और हक़ के रास्ते पर चलते हुए ना सिर्फ़ अपनी दुनिया बल्कि आखिरत को भी कामयाब व कामरान कर ले।